In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. 하나님께서 필요한 사람이 있다고 합니다. 그 필요한 사람이 누구인지 오늘 말씀을 통하여 확인하시고 또 하나님께 필요한 사람이 되어지는 축복이 우리에게 있기를 원합니다. 우리가 이 땅에 태어나면 이 공동체 속에서 살게 됩니다. 태어나자마자 가족이라는 공동체 속에 살고요. 또 우리가 성장하고 또 살아가는 모든 발걸음 속에는 나 혼자 사는 것이 아니라 공동체 속에서 우리가 살게 됩니다. 이 공동체 속에서 살아갈 때 한 번쯤은 이런 질문을 던져야 하리라 생각이 듭니다. 나는 이 공동체 속에
필요한 존재일까? 아니면 불필요한 존재일까? 아니면 있어도 되고 없어도 되는 그런 존재일까? 우리는 늘 필요한 사람으로 존재해야 합니다. 우리가 속해 있는 이 공동체 속에 필요 없는 사람이 아니라, 있으나 마나한 그런 사람이 아니라 꼭 필요한 사람, 그런 사람이 되어야 합니다. 특별히 우리 신앙인들에게는 하나님께 꼭 필요한 사람, 하나님께 필요 없는 사람이 아니라, 하나님께 있으나 마나하는 그런 사람이 아니라 하나님께 반드시 필요한 존재, 그 필요한 사람이 되어야 합니다. 이 세상에는 많은 교회들이 있습니다. 그 교회 또한 마찬가지입니다. 하나님께서 꼭 필요한 교회일까? 우리 올리브교회는 하나님께 꼭 필요한 교회일까? 지난주 소개해드린 수리아 안디옥 교회는 정말 하나님께 꼭 필요한 교회였습니다. 모범적인 교회였죠. 양적으로도 성장할 뿐만 아니라 질적으로 성장하는 정말 균형 잡힌 그런 모범적인 교회라고 말씀을 드렸습니다. 자기의 뜻을 실현하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 어디 있는지, 환난 가운데서도 흩어지는 아픔 속에서도 하나님의 뜻을 이루려고 발버둥 쳤던 교회가 바로 수리아 안디옥 교회입니다. 그래서 우리는 수리아 안디옥 교회를 모범적인 교회다, 그렇게 이야기를 할 수 있습니다. 오늘 우리가 읽었던 말씀은 수리아 안디옥 교회가 최초로 선교사를 파송하는 그 현장이 담겨져 있는 말씀을 우리가 봅니다. 읽었던 말씀 가운데 2절을 보면요, 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 성령 하나님께서 말씀해 주십니다. 바나바와 사울을 따로 세우라. 왜 바나바와 바울을 따로 세우라고 말씀해 주십니까? 하나님께서 시키는 일을 위하여 따로 세우라는 거예요. 하나님께서 시키는 일이 무엇입니까? 복음 전파입니다. 하나님이 시키는 일은 선교입니다. 그 선교를 위하여서, 그 복음 전파를 위해서 사울과 바나바를 따로 세우라 말씀해 주십니다. 사실은 이 바나바와 사울은 선교사가 되려고 하는 계획이 없었습니다. 그러나 지금 이 시간 성령님이 말씀해 주셔서 바나바와 사울을 선교사로 부르고 있는 장면입니다. 주님께서 말씀하십니다. 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 이런 말씀을 누가 했다라고 성령은 기록하고 있습니까? 성령 하나님. 성령 하나님이 바울과 바나바를 불러주시고 그들을 따로 세워주셔서 그들을 선교사로 하나님께서 파송해 주시려고 지금 교회에 말씀을 하고 있는 겁니다. 여러분, 선교의 주체는 사람이 아닙니다. 선교의 주체는 성령 하나님이십니다. 성령 하나님이 선교를 하게 하십니다. 선교사를 부르십니다. 선교 가라고 말씀하십니다. 선교사를 따로 세우십니다. 이 모든 일들은 사람이 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 겁니다. 4절 말씀도 보십시오. 두 사람이
성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배 타고 구브로에 가서 실루기아에 내려가게 하신 분이 누구입니까? 성령님입니다. 성령님이 선교지에 보내신다라는 거예요. 그들이 가려고 했던 곳에 가는 게 아닙니다. 성령 하나님이 가게 하시는 곳에 그들이 간다라는 겁니다. 선교의 모든 주체는 하나님, 성령 하나님입니다. 주님께서 마지막으로 승천하시기 전 제자들에게 말씀하신 말씀입니다. 사도행전 1장 8절에 보면 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 분명히 말씀해 주셨습니다. 선교는 증인이 되는 것은 성령이 임재하셔야 합니다. 성령님이 임재하시고 성령님이 출발하게 하실 때 우리는 증인이 될 수 있고 선교사로 파송받을 수 있다는 사실입니다. 선교의 출발점은 우리가 아닙니다. 성령 하나님이십니다. 선교의 출발점이 성령 하나님일 뿐만 아니라 우리의 인생의 모든 출발점은 하나님에게 있습니다. 우리가 출발한다, 우리가 무엇을 하겠다, 우리는 출발점에 서 있는 존재들이 아닙니다. 하나님께서 하라 하실 때 우리는 해야 되고, 우리가 가야 할 곳에 내가 가는 것이 아니라 주님께서 보내실 때 우리는 갈 수 있다는 겁니다. 모든 인생의 발걸음의 주체는 하나님이십니다. 성경은 이 말씀은 끊임없이 우리들에게 증거해 주고 있습니다. 우리가 성경을 열어보면 창세기가 나오는데 창세기 1장 1절에 이렇게 써져 있습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 천지를 시작하신 분이 누구예요? 하나님이십니다. 이 세상 모든 만물의 시작은 누구에게 있습니까? 하나님에게 있습니다. 성경 66권을 한 절로 요약을 하라 그러면 요한복음 3장 16절입니다. 요한복음 3장 16절에 주어도 하나님이십니다. 이 세상의 모든 주어는 하나님, 그 하나님이라는 사실을 요한복음 4장 16절도 우리들에게 말씀해 주고 있습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 여러분, 우리가 하나님을 먼저 사랑한 게 아닙니다. 사랑의 출발점은 우리에게 있지 않습니다. 하나님이 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 우리가 달라고 요구한 적이 한 번도 없습니다. 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 십자가에 죽이시라고, 그래서 우리의 죄를 사하라고 우리가 하나님께 요구하지 않았습니다. 하나님은 우리를 사랑해 주셨기 때문에 독생자를 우리에게 주신 겁니다. 이 주체는 하나님이십니다. 모든 것의 시작은 하나님으로부터 시작된다는 것을 잊지 않아야 됩니다. 영생도 하나님께 주시는 겁니다. 우리가 공로로 무엇을 해서 자격을 갖추어서 영생을 얻는 게 아닙니다. 우리의 모든 시작점은 하나님이라는 사실을 우리가 잊지 않아야 합니다. 선교는 하나님의 선교입니다. 하나님이 시작하시고 하나님께서 이끌어 가시고 준비해 주시고 하나님께서 마치십니다. 선교의 알파와 오메가는 하나님이십니다. 우리의 인생의 처음이요 마지막도 하나님이십니다. 그래서 우리는 태어날 때 하나님께 감사의 예배를 드립니다. 우리가 죽는 그 순간도 하나님께 예배를 하며 영혼을 하나님께 보냅니다. 우리의 모든 것은 시작하신 그분이 마지막까지 이끌어 가시고 마지막이 되어 주신다는 것을 우리가 기억해야 합니다. 선교의 주체는 오직 하나님 한 분이십니다. 하나님의 선교입니다. 하나님의 선교인데 우리 인간들에게 필요한 몇 가지가 있습니다. 하나님이 모든 것을 하시지만 우리에게 필요한 몇 가지가 오늘 본문 말씀 속에 정확하게 기록되어져 있습니다. 2절 말씀을 읽어드립니다. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니. 성령님의 음성이 들려졌을 때가 언제라고요? 주를 섬기고 금식할 때에 성령 하나님이 말씀해 주십니다. 바울과 바나바를 따로 세우라고, 내가 시킨 일을 할 수 있도록 따로 세우라고 성령 하나님께서
교회의 음성을 들려주셨다는 겁니다. 여러분, 섬기라는 단어는 영어 성경에 보니까 예배라는 단어를 써놓았습니다. 하나님을 섬겨 금식할 때는 하나님께 예배할 때입니다. 여러분, 이 순서 하나하나가 참 중요하거든요. 여러분, 성경에 나와 있는 단어 하나하나는 다 의미가 있습니다. 또 순서 하나하나에도 엄청난 의미를 갖고 있습니다. 성경뿐만 아니라 우리의 삶 속에서도 이 순서를 정하는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 오늘 2절 말씀의 순서를 가만히 들여다보십시오. 예배할 때 하나님의 음성을 듣고 그들은 선교를 하러 나가는 겁니다. 이 순서가 바뀌면 안 됩니다. 예배할 때 하나님의 음성이 들려졌습니다. 그리고 따로 세워 선교를 파송 보내는 겁니다. 요즘은 이 관리 시대죠. 건강관리 너무 중요합니다. 재정관리 너무 중요합니다. 우리의 관계가 너무 중요하기 때문에 이 관계관리도 너무 중요합니다. 그러나 그 수많은 관리도 중요하지만 제일 중요한 관리는 시간관리입니다. 시간관리는 인생관리이기 때문에 그렇습니다. 인생관리는 시간관리입니다. 왜냐하면 시간이 쌓여서 우리의 인생을 이루기 때문에 그렇습니다. 여러분, 시간 관리를 잘 하도록 자기개발연구소에서 저런 도표를 내어놓았습니다. 우리가 매일매일의 삶이 뒤죽박죽이 될 수밖에 없었던 것은 삶의 우선권을 정하지 않고 그냥 살기 때문이라고 말합니다. 자기개발연구소에서 4가지 우리가 매일매일 살아가는 동안 일들 가운데 4가지를 분류해 놓았습니다. 급한 일과 급하지 않은 일, 중요한 일과 중요하지 않은 일. 우리는 무엇에 우선권을 두고 하루하루를 살아가면서 시간 관리, 내 인생 관리를 해야 합니까? 중요하지 않고 급하지 않은 일부터 하다가는 매일매일 시간에 쫓깁니다. 하루하루를 열심히 살지만 하루를 마감할 때 되면 내가 하루에 무엇을 했는지 마음속에 텅 빈 마음으로 하루를 마감할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 우리는 삶의 우선순위를 정해야 합니다. 여러분, 우리의 인생 가운데 가장 우선되는 일이 뭡니까? 가장 중요한 일이 뭡니까? 꼭 필요한 일이 무엇입니까? 그것은 예배입니다. 2절 말씀 속에 그 예배가 우리의 인생 가운데 가장 중요하고 가장 우선적이라는 사실을 말씀해 주고 있는 거예요. 많은 분들이 그런 이야기를 합니다. 내가 건강을 회복하면 예배드리지요. 아닙니다. 순서가 잘못되었습니다. 그런 인생을 살다 보면 우리의 인생이, 우리의 영적인 생활이 뒤죽박죽 될 수밖에 없습니다. 여러분, 건강을 회복해서 예배드리는 것이 아니라 예배를 하는 가운데 하나님의 만지심이 있어서 회복되어야 합니다. 예배 가운데 하나님께서 치유하는 치유의 광선을 부어주셔서 우리가 나음을 입어야 합니다. 이것이 예배입니다. 이것을 사모하는 예배자가 되어야 합니다. 우리의 모든 우선순위는 바로 예배에 있습니다. 우리의 인생에는 수많은 문제들로 고민하고 고통당하고 마음 졸이면서 하루하루를 살아갑니다. 여러분, 세상 사람들은 인생의 수많은 문제를 문제라 그러지만 우리 믿는 자들에게는 문제가 아니라 기도 제목이죠. 우리 믿는 자들에게는 수많은 기도의 제목들이 있습니다. 고민해야 될 일들, 어려워해야 할 일들, 억울한 일들, 여러분 수많은 인생의 문제들을 안고 짐을 가지고 살아가고 있습니다. 많은 분들이 그렇게 이야기합니다. 인생의 짐들, 이런 문제들이 해결나고 나서 목사님 가서 예배를 드리지요. 아닙니다. 순서가 틀렸습니다. 이런 순서를 가지고 신앙생활하면 우리의 신앙생활이 늘 뒤죽박죽이 되고 맙니다. 여러분, 순서의 처음은 예배가 되어야 합니다. 예배 때
하나님께 예배를 드리면서 하나님께서 우리의 인생의 문제를 해결해 주시는 놀라운 역사가, 기적 같은 일들이 이 예배 가운데 있어야 합니다. 예배를 드리러 오는 우리 성도님들의 마음속에 이런 사모함이 있어야 합니다. 내가 세상에서는 많은 문제를 안고 실험할 수밖에 없지만 예배를 하는 가운데 하나님께서 이 문제를 기적적으로 해결해 주실 거야. 내 마음을 만져주실 거야. 깨어진 이 관계를 하나님께서 회복시켜 주실 거야 라는 사모함으로, 기대함으로 예배를 드릴 때 하나님의 만지심이 있습니다. 하나님의 임재하심이 있습니다. 하나님의 영광이 있습니다. 하나님의 음성이 들립니다. 무엇이 우선권이 되어야 합니까? 예배가 되어야 합니다. 예배에서 모든 것이 해결되어야 합니다. 예배자가 승리할 수 있다는 것을 기억해야 합니다. 새로운 길을 가기를 원하시는 분들이 있습니다. 새로운 길이 정해지면 내가 하나님께 예배드리지요. 순서가 틀렸습니다. 예배 가운데 하나님께서 환상으로, 하나님께서 비전으로 새로운 길을 우리의 눈에 보여주시게 될 수 있도록 우리는 예배해야 합니다. 새 일을 행하시는 것은 내가 아니라 하나님이십니다. 모든 것의 주체가 되시고 모든 것의 시작점에 서 있는 분은 바로 하나님이기 때문에 하나님이 예배 가운데 새 일을 행하시는 그 하나님을 우리는 예배 가운데 경험하셔야 됩니다. 다른 곳에서 다른 방법을 찾는 것이 아니라 하나님 앞에서 예배하며 하나님께서 새로운 일, 새로운 길을 열어주시는 것을 우리는 경험해야 합니다. 아까도 말씀드렸지만 바울과 바나바와 사울은 1%도 내가 선교사가 되겠다라는 마음을 저 당시에 품지 않았습니다. 내가 수리아 안디옥 교회를 남겨놓고 고생이 있고 환난이 있고 핍박이 있고 나를 싫어하는 돌맞음이 있는 그 선교지에 나가겠다라고 한 번도 생각한 적이 없습니다. 그러나 그들이 예배할 때 하나님의 음성을 듣습니다. 그들을 부르는 하나님의 음성을 듣습니다. 그들을 따로 세우는, 내가 시키는 일, 복음 전파, 선교의 일을 감당하라는 하나님의 음성을 듣고 저들은 선교사가 되는 겁니다. 우리는 아무런 계획이 없을지라도 하나님은 우리를 향하여 계획을 가지고 계십니다. 우리는 하나님에 대해서 무감각적으로 살더라도 하나님은 우리를 사랑해 주시고 하나님은 우리의 인생 가운데 큰 일들을 행하기를 원하신다라는 거예요. 예배가 우선되어야 합니다. 이 예배 가운데 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 보내심을 받을 수 있는 저와 여러분들이 다 되시기를 부탁드립니다. 우리에게 필요한 것은 예배뿐만이 아닙니다. 오늘 2절 말씀 속에 하나님의 음성을 들었을 때를 이렇게 말씀하고 있습니다. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니, 그들은 예배의 자였을 뿐만 아니라 금식하는 자들이었습니다. 여러분, 우리 금식이라 그러면 금식에 대해서 오해를 많이 할 때가 있습니다. 금식은 음식을 먹지 않는 것에 초점을 맞추는 것이 아닙니다. 음식을 먹지 않는 것은 우리가 살을 빼기 위해서도 얼마든지 금식할 수 있거든요. 금식의 목적은 음식을 먹지 않는 것에 있지 않습니다. 어디에 있습니까? 기도하는 데 있습니다. 금식은 목적이 기도입니다. 저들이 예배하고 금식했다라는 것은 예배하면서 하나님께 기도했다라는 거예요. 금식하며 기도했다라는 겁니다. 여러분, 금식 기도를 왜 합니까? 하나님께 초집중을 하기 위함입니다. 하나님께 모든 시간을 드리기 위함입니다. 단순히 기도하는 것이 아니라 하나님께 금식하며 하나님께 초집중하려고 하는 것이 금식 기도입니다. 여러분, 지금 안디옥 교회는 주께 예배를 하며 하나님께 초집중하기 위해서 금식하고 있을 그때에
하나님의 음성을 듣고 있는 겁니다. 우리는 언제 하나님의 음성을 들을 수 있습니까? 언제 하나님의 음성을 듣고 하나님의 큰 일을 우리가 감당할 수 있습니까? 하나님께서 원하시는 한 생명을 위하여 저 세상으로 우리가 어떻게 나갈 수가 있습니까? 예배하고 금식하며 기도할 때입니다. 하나님께 집중할 때 우리는 하나님의 큰 일을 감당할 수 있는 사람이 된다라는 거죠. 2절 말씀을 우리가 가만히 들여다보면요, 좀 생각하고 또 상상할 것들이 제법 있습니다. 저는 2절 말씀을 보면서 금식하고 예배할 때 하나님의 음성을 들었지만 이 음성을 듣고 순종하는 것이 쉬운 결정이었을까? 라는 생각을 해보았습니다. 왜냐하면요, 지금 바나바와 사울이 안디옥 교회에서 목회를 할 때 안디옥 교회는 수적으로 질적으로 폭발적인 부흥이 일어났을 때입니다. 만약 안디옥 교회가 하나님의 음성을 듣고 바나바와 사울을 선교사로 타지로 보낸다면, 타국으로 보낸다면 그 교회는 누가 부흥시킵니까? 또 바나바와 사울도 동일합니다. 지금 목회를 너무너무 재미나게 합니다. 말씀을 선포할 때마다 사람들이 주님께 돌아오는 기적 같은 일들이 매일매일 있습니다. 지금 앉아서 목회하면 칭찬받고 여러분 사람들에게 박수받고 목회를 너무너무 열심히 할 수 있습니다. 재미나게 목회를 할 수 있습니다. 그런데 하나님의 음성이 들려서 그들을 부르는 음성을 듣고 하나님께서 시키는 일을 위하여서 나가라고 말씀을 하고 있습니다. 쉬운 결정입니까? 하나님의 음성을 듣는 것도 어렵지만 하나님의 음성을 듣고 순종하는 것은 정말 어려운 일이라고 우리가 상상할 수 있습니다. 너무 어려운 결정이었기 때문에 3절 속에 하나님의 음성을 듣고 그들이 하는 것을 보십시오. 이에 금식하며 기도하고, 이에 금식하고 기도하며 두 사람에게 안수하여 보내니라. 너무너무 힘든 결정, 너무너무 어려운 결정, 단순히 생각하면 도저히 순종할 수 없는 그 결정들, 어려운 결정인 줄 알고 그들은 모여서 금식하고 기도했습니다. 하나님께 초집중을 했습니다. 그러니 그들이 하나님의 음성을 듣고 순종할 수 있는 능력이 생겨졌다는 거예요. 여러분, 믿음이라는 것은 순종하기까지 믿음입니다. 순종하기 전에는 믿음이 아닙니다. 예배를 드리는 것 너무 중요합니다. 하나님의 음성을 듣는 것 너무 중요합니다. 하나님의 말씀을 듣고 은혜 받는 것 너무너무 중요합니다. 매일매일 하나님의 말씀을 펴들고 묵상하는 것 너무너무 중요합니다. 기도하는 것 너무 중요합니다. 교회에 봉사하는 것 너무 중요합니다. 그러나 그것이 순종까지 이르지 않는다면 그것은 반쪽짜리 믿음에 불과한 겁니다. 수리의 안디옥 교회가 왜 모범된 교회입니까? 그들은 하나님의 음성을 들었을 뿐만 아니라 그들은 금식 기도하며 예배하며 하나님의 음성을 들었던 것을 끝까지 순종하고 있다는 사실입니다. 이것이 교회다운 교회입니다. 내 뜻, 내 생각, 모든 것을 내려놓고 하나님의 음성에 순종할 수 있는 그 교회가 교회다운 교회입니다. 이 땅에 필요한 하나님의 교회입니다. 하나님께서 오늘 또 이러한 교회를 찾기를 원하십니다. 저는 우리 올리브 교회가 이러한 교회가 되어지기를 원합니다. 하나님의 음성이 우리 귀에 들린다면 내가 갈 수 없는 형편이라 할지라도, 내가 없으면 안 되는 그런 상황이라 할지라도 내가 하나님의 말씀을 의지하여 하나님이 가라 하셨으니 갈 수 있는 그 순종, 그 온전한 믿음을 가지고 교회다운 교회로서 하루하루를 살아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 내일부터 4일 동안 새 교회가 선교를 떠납니다. 40여 명이 헌신하여 4일을 하나님께 드립니다.
우리 교회는 23명의 헌신자들이 하나님의 말씀에 순종하여 모든 것을 내려놓고 멕시코 땅으로 떠납니다. 떠나는 자도 축복이 있겠지만 보내는 자에게도 축복이 있어야 합니다. 이 선교는 하나님의 일이기 때문에 한 사람도 방관자가 되어서는 안 됩니다. 23명 떠나는 선교사를 통하여서 하나님의 역사가 일어날 수 있도록, 기적 같은 일들이 그 멕시코 땅에서도 일어날 수 있도록, 저들이 예수 그리스도를 통하여서 새로운 소망을 가질 수 있도록, 그들이 예수 그리스도 때문에 가난을 이겨낼 수 있도록 남아있는 자들, 선교사를 보내는 자들은 기도하셔야 합니다. 일주일 동안 기도해 주십시오. 안전하게 돌아올 수 있도록 기도해 주십시오. 갈 수 없다면 남아서 보내는 자들이 기도해야 합니다. 하나님께 집중해야 합니다. 이것이 오늘 우리들에게 들려주시는 하나님의 음성입니다. 순종하십시오. 할 수 없다 할지라도 새벽제단에 나오십시오. 새벽제단에 나와 하나님께 기도하십시오. 하나님의 역사가 멕시코 땅에도 일어날 수 있도록. 사랑하는 성도 여러분, 우리 교회 23명 헌신자들 결코 건강해서 가는 사람 아닙니다. 결코 시간이 많이 남아 가는 사람 아닙니다. 물질이 풍성하여서 사의를 헌신하며 가는 사람들이 아닙니다. 주님께서 가라 하시니 순종하여 믿음으로 가는 헌신자들입니다. 올해는 이 헌신자 선교팀에 함께 가지 못하지만 내년에는 꼭 함께 갈 수 있는 그런 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 원합니다. 기도하겠습니다.